Is the screen visible? Yes, ma'am. Okay, let us start now. Do you remember how much we have covered? Okay, in the previous class, uh, we actually came to the end of Vidur's speech. I mean, not really Vidur's speech, but uh, uh, just last three lines of that paragraph. We find Vidur's comment on the dicing on the planning of this dicing, which is going to happen between Pandavas and Kauravas. Okay. And he says that he actually considers hmm, he actually considers that I do not he actually says I do not welcome my lord king, says actually he tells Dhritarashtra that I do not welcome my lord king the decision you have taken act to avoid that breach occur among your sons on account of dicing. So he is a very wise person and he can foresee what is waiting in the future. Okay, excellent. One sec. So he can foresee which is happening, which is going to happen in the future, and then he actually warns Dhritarashtra that something is going to happen and something of a kind of breach is going to happen. Breach means a kind of disruption, একটা ফাটল, একটা সম্পর্কের মধ্যে ফাটল, রিলেশনশিপে একটা ফাটল ধরবে যদি এই ডাইসিংটা হয়। অ্যাকচুয়ালি এই পাশা খেলার যে ইভেন্টটা হওয়ার কথা ভাবছে এরা, সেটা যেন সত্যি হয়। Then Dhritarashtra said, Steward, okay, so um, then Dhritarashtra said steward. Steward means he is addressing Vidura, the prime minister. Okay, so steward, there shall be no quarrel among my sons with my other sons. So he is actually says that there will be no quarrel between my sons and my other sons, with my other sons. Other sons means the Pandavas. Okay, that means the sons of his brother. The Pandavas. Okay, here is say um, 9. The Pandavas. The gods in heaven will surely lend us their grace. Holy or unholy, beneficent or maleficent, the family game of dice shall proceed. So there is a contradiction in his speech. কন্ট্রাডিকশনটা কোথায়? প্রথমে তো উনি বলছেন যে there shall be no quarrel among my sons and my other sons. The gods in heaven will surely lend us their grace. So by the grace of gods,
দ্যাট মিনস যেটাকে বলে হচ্ছে ঈশ্বরের কৃপায় আমার ছেলে এবং আমার অন্য ছেলেদের মধ্যে কোনো রকম কোনো কোয়ারেল হবে না, কোনো রকম কোনো ঝগড়া হবে না, এটা বলছেন। আবার তার ঠিক পরের সেন্টেন্সটাই দেখ, হোলি অর আনহোলি, বেনিফিশিয়েন্ট অর ম্যালফিশিয়েন্ট। বেনিফিশিয়েন্ট মানে হচ্ছে which is good for them, and maleficent is which is bad for them. Beneficent or maleficent, the family game of dice shall proceed, for certainly it is so destined. So he, I mean, the Vidura, the steward, actually expressed his anxiety, and he foretells that there will be a breach between your sons and your other sons, that is the sons of his brother, Dhritarashtra's brother. এই একটা ব্রিজ হবে, যেটা কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এটাকে পুরোপুরি মানে কি বলবো সরিয়ে দিচ্ছেন, এই আশঙ্কাটা সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, কারণ বলছেন যে গড ইজ ইন হেভেন অ্যান্ড এভরিথিং উইল বি গুড উইথ আস। কিন্তু তার ঠিক পরেই বলছেন যে এটা অশুভ হোক বা শুভ হোক, ভালো হোক বা মন্দ হোক, এই যে ফ্যামিলি গেম অফ ডাইস যেটা প্ল্যানিং হয়েছে, দ্যাট উইল প্রসিড, এটা এগোবেই, এটা হবেই। For certainly it is so destined. So it is destined. Destined means এটা আমাদের নিয়তিতে আছে। Destined কথাটা কোত্থেকে এসেছে? Destined, the word destined comes from destiny. So what is the meaning? Destiny মানে কি? What is the meaning of destiny? ভাগ্য। রাইট, নিয়তি বা ভাগ্য, যাই বলিস না কেন। সো দিস ইজ ডেস্টাইন্ড, অ্যান্ড এটা নিয়তিতেই আছে যে এই পাশা খেলাটা হবে। When I and the bull of the Bharatas Vishwa are near, no foul play ordained by fate can possibly occur. So আবার আর একটা কন্ট্রাডিক্টরি কথা, যে আমি এবং বিশ্ব যতদিন পর্যন্ত আমরা কাছাকাছি আছি, আমরা আছি এখানে, নো ফাউল প্লে, দ্যাট মিনস কোনো রকম কোনো ট্রিকারি, কোনো রকম কোনো প্রবঞ্চনা, ফাউল প্লে মিনস কাইন্ড অফ ট্রিকারি যেটাকে বলি আমরা, ডিসেপশন, কোনো প্রতারণা, এই ধরনের কোনো কিছু ঘটবে না, ordained by fate can possibly occur. Go at once on your chariot with steeds. Steeds means a horse, which are very fast running horses. Steeds that match the wind in speed to the Khandav tract. Khandav tract, পাণ্ডবদের যখন দেওয়া হয়েছিল, জমি দেওয়া হয়েছিল হস্তিনাপুর থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার জন্য, সেটা খান্ডবপ্রস্থ বলে একটা বন ছিল, সেটাকে খান্ডব ট্র্যাক্ট বলা হচ্ছে এখানে। তো খান্ডবপ্রস্থকে প্রস্থ দাবানলে পুড়ে যায়, এবং তারপরে ওটা নাগদের বাসস্থান ছিল, মানে স্নেক, দ্যাট ওয়াজ অ্যান ইনহ্যাবিটেড অফ স্নেকস। তো সেইখানে কিন্তু সেইটা পুড়ে যাওয়ার পরে সেখানেই গড়ে ওঠে ইন্দ্রপ্রস্থ। ওকে, তো খান্ডব ট্র্যাক্টে যাও অ্যান্ড ব্রিং যুধিষ্ঠিরা। সো হোয়াট উইল বিদুর ডু? বিদুরকে এখানে অর্ডার করছেন ধৃতরাষ্ট্র, দ্যাট গো টু খান্ডব ট্র্যাক্ট অ্যান্ড ব্রিং যুধিষ্ঠিরা। মাই ডিসিশন shall not be circumvented. Circumvented means avoided. আমার ডিসিশন কোনোভাবে এখানে অল্টার করবে না, অ্যাভয়েড করা যাবে না। Circumvented, the Vidura, I tell you, I deem it supreme destiny that makes this befall. So I think the supreme destiny মানে মানে যেটা পুরোপুরি মানে ইউনিভার্সকে যে ডেস্টিনি কন্ট্রোল করছে, the destiny which is controlling the universe, that makes this befall.
our destiny, our fate is that this game of dicing will happen, will occur. Okay. Thus spoken to, the sagacious Vidura thought, vidurke sagacious বলা যায়, sagacious means wise, জ্ঞানী। এই কথা শুনে বিদুরা কি বলছেন, বিদুরা thought it is not, and greatly disturbed he went to the wise Visha, the son of the river. So Vidur is a very wise person, and he decides that there should be no dicing, the dicing game. Okay, because he knows that the seed of destruction is lurking in this game. Vidura thought it is not. That means Vidura wants to avoid this game of dicing, as he knows very well that the seed of destruction is lurking inside that game of dicing. Okay. Janmejaya said, so Janmejaya এখানে কেন, জন্মেজয়কে actually Janmejaya is an inheritor of that Kuru clan, মানে কি বলবো, বংশধর যেটা বলা হয়। ওকে, তো জন্মেজয়কেই বৈশম্পায়ন এই পুরো গল্পটা বলছে। পাণ্ডবদের মানে আরো যদি আমরা স্পেসিফিক করে বলি, তাহলে পাণ্ডবদের বংশধর হচ্ছেন জন্মেজয়। এবং জন্মেজয় কি বলছেন এখানে, হাউ কেম অ্যাবাউট দ্যাট ফেটফুল ডাইসিং ম্যাচ। সো দিস ইজ ফেটফুল, ফেটফুল মিনস something very I would say bad, something very destructive. Okay, the fateful dicing match of the brethren were my grandfathers, the Pandavas. So Pandavas are his grandfather. আমি আগেই বলেছি মহাভারতটা কিন্তু ফ্ল্যাশব্যাকে হচ্ছে, অর্থাৎ বৈশম্পায়ন কিন্তু জন্মেজয়কে এই গল্পটা বলছেন। Pandavas incurred that calamity. Calamity means something which is very destructive, মানে প্রচন্ড একটা বিপর্যয় যাকে বলা হয়, calamity. ওকে, মানে একটা বিপদ, something dangerous is going to happen. এবং এই যে ফেটফুল, ডাইসিং গেম সম্পর্কে কি বলছে, ফেটফুল অ্যান্ড ক্যালামিটি, এই ধরনের কথাগুলো, এই ধরনের টার্মগুলো ডাইসিং ম্যাচের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সো উই ক্যান মানে শিওরলি assume that how destructive that dicing game was. Okay, who were the kings, who were the games masters at the assembly, most learned of Brahmins? কারা কারা ছিলেন, মানে জন্মেজয় is actually very eager to know what actually happened there in the dicing game. কারা কারা ছিলেন, কারা কারা কে কি বলেছেন, কে কি বলেছেন, who are the grand master, game masters means those people who actually I'd say directs or instructs the rules of the game, instructors বলতে পারি, যে ওই গেমের যারা কি হওয়া উচিত, কি হওয়া উচিত না, এই সমস্ত কিছু ডিসিশন যারা নিচ্ছে। Who cheered him on and who were against him? আমার গ্র্যান্ডফাদারের এগেনস্টে কে ছিল, আমার গ্র্যান্ডফাদারের পরে কে ছিল, এই সমস্ত কিছু কিন্তু জন্মেজয় জানতে চাইছেন। I wish to hear you tell this in detail, Brahmin, for this was the root of the destruction of the world. This is very important. This was the root of the destruction of the world. So this dicing match was the root of the destruction of the world, based of the twice born. Twice born is a term which is used for the Brahmins. Okay, আমরা জানি যে আরিয়ানদের যে সোসাইটি, in an Aryan society there was 4 divisions
কাস্ট ডিভিশনস, কাস্ট যেটাকে বলা হয় কাস্ট সিস্টেম। কাস্ট সিস্টেমে ছিল চারটে কাস্ট সিস্টেম, মানে কাস্ট সিস্টেম ওয়াইজ চারটে স্তরের কথা আমরা জানতে পারি। 4 layers were there in a society। চারটে, সেটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এন্ড শূদ্র। তো এদের মধ্যে ব্রাহ্মণরা হচ্ছে সব থেকে মানে কাস্ট সিস্টেমের একেবারে উপরে, এবং শূদ্ররা সব থেকে নিচে। এবং টুয়াইস বর্ন, এটা ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে বলা হতো যে ব্রাহ্মণদের দুটো জন্ম। কিভাবে? একটা হচ্ছে যেটা মানে এমনি জন্ম, যেটা নর্মালি যেটা হয় সকলের, সেই জন্মটা, এবং তার পরবর্তীতে উপনয়ন হতো ওদের, মানে পৈতে, ব্রাহ্মণদের পৈতে থাকে, সেই পৈতের যে অনুষ্ঠান হয় সেখানেও বলা হয় ওদের একটা পুনর্জন্ম হচ্ছে। অল দিজ আর মিথিক্যাল থিংস। ওকে, সো টুয়াইস বর্ন বলে এটা বৈশম্পায়নকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাড্রেস করছেন। বেস্ট অফ দ্য টুয়াইস বর্ন, ইউ আর, মানে যেটাকে বাংলায় বলি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনি। এবং এই যে এই ডাইসিং ম্যাচটা ঘটেছিল সেই সম্পর্কে ডিটেলটা এখানে জন্মেজয় কিন্তু মানে জানতে চাইছেন। ওকে, The bird said, thus addressed by the king, Vyasa's majestic student, who knew everything, narrated it all as it had happened. আমি এর আগেও বলেছি, in our previous classes we have discussed that, and we actually really are aware of the fact that Vaishampayan was one of Vyasa's 4 best disciples, favorite disciples. So majestic student, Vyasa's majestic student bolte Vaishampayan ke bojachen. Okay, Vaishampayan. Then Vaishampayan said, listen to me and hear the story once more in its detail. Best of the Bharatas, if you have a mind to listen. তাহলে শুনুন, আর কি এতগুলো কথার মানে হচ্ছে তাহলে শুনুন আপনি যেটা শুনতে চাইছেন। Divining Vidura's mind. Divining Vidura's mind, Dhritarashtra, the son of Ombika, আমি আগেই বলেছি অম্বিকার ছেলে ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র, সেই কথাটাই বলা হচ্ছে এখানে, spoke this word to Duryodhana when they were alone. So after Vidura's departure, Dhritarashtra said to Duryodhana, দুর্যোধনকে কি বলছে, যারা যখন একাকী আছে তারা ধৃতরাষ্ট্র বলছে, enough of the dicing, son of Gandhari, Vidura does not approve of it. So being a very insightful man, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন তিনি, এবং তিনি বলছেন যে Vidura does not approve of this dicing game. So Duryodhan should be stopped here. Okay, nor would he, in his very sagacity, tell us aught that is in bad faith. So বারবার কিন্তু বিদুরের যে sagacity, that is wisdom, এই কথাটা কিন্তু বারবার মনে পড়ছে। sagacity means wisdom. ধৃতরাষ্ট্রের বারবার মনে হচ্ছে যে বিদুরের মতন একজন এত জ্ঞানী একজন মানুষ, সেজ, হি ইজ লাইক আ সেজ, একজন ঋষি মতো আর কি, যার প্রজ্ঞা, তিনি আমাদেরকে বলছেন যখন, তাহলে, এবং উনি কিন্তু বিদুর আজ অব্দি টেল আস অট দ্যাট ইজ ইন ব্যাড ফেথ, মানে খারাপ যে কিছু আজ অব্দি বলেননি। অট মানে হচ্ছে মানে কিছু আর কি, সামথিং যেটা আমাদের পক্ষে খারাপ হবে এরকম কিছু বলেনি। For it is in good faith, I think, Vidura is speaking. So Vidura, according to Dhritarashtra, whatever Vidura says is for the good or for the benefit of the Kauravas. Let it all be done that way, son. So here Dhritarashtra
actually Dhritarashtra, what Dhritarashtra tries to do here. Dhritarashtra 6 to discourage Duryodhana of কি থেকে ডিসকারেজ করার চেষ্টা করছে? দ্য ডাইসিং ম্যাচ। এই যে ডাইসিং যে ম্যাচটার প্ল্যান করা হয়েছে সেখান থেকে ওকে কিন্তু সরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন ধৃতরাষ্ট্র। বলছেন যে বিদুরের মতন একজন এত জ্ঞানী মানুষ যখন আমাদেরকে বারণ করছে, সো উই শুড পে our attention to him. Okay, whatever he says we should obey, or we should admit that. Not obey, right? Obey is not the right word, because he is the king. He should be obeyed, not obey somebody. Okay, but being a very insightful person, he really values Vidura's opinion. Okay, let it all be done that way, son. I think that will be for your own good. So Dhritarashtra thinks that whatever Vidura has said is for Duryodhana's good too. Vidura, that great sage, knows all with its secrets, that the divine seer, the blessed Lord Brihaspati is the teacher of gods. Okay, Dev Guru যেটা বলা হয় বাংলায়, দেব গুরু ছিলেন বৃহস্পতি of profound wisdom, told to instruct his people, the sage lord of gods. So he is the Brihaspati is the sage lord of God. দেবর্ষি যাকে বলা হয়, দেবতাদের ঋষি, দেবতাদের lord, sage lord, teacher. And I, my son, will always abide by his judgment. So he always, Dhritarashtra always values Vidura's judgment. Vidura is considered the first sage among the Kurus, just as the sagacious Uddhava is acclaimed among the Vrishnis prince. Vrishnis is the clan of Yadavas, যেটা হচ্ছে বলা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের যে ফ্যামিলি ট্রি এর উপরে বৃষ্ণি বলে একজন পূর্বপুরুষ ছিলেন। হিজ অ্যানসেস্টর, Krishna's ancestor, okay, predecessor, Vrishni. From Vrishnish, the word Vrishnish comes, and Uddhava was their sage. উদ্ধব ওদের মধ্যে কিন্তু ওদের মধ্যে সব থেকে জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, এবং তার সঙ্গে বিদুরের কিন্তু এখানে কম্প্যারিজন করছে ধৃতরাষ্ট্র। Enough therefore of this dicing, son, for gambling is found to be divisive. So he says that enough is enough. You should not proceed in this plan. For gambling মানে কি? জুয়া খেলা। এই ডাইসিং গেমের সঙ্গে গ্যামলিং যেহেতু জড়িত, so gambling is found to be divisive, ডিভিশন ক্রিয়েট করবে। যে ব্রিচের কথা বলছে, যে ডিভিশনের কথা বিদুর বলছেন, সেই একই ডিভিশন বা একই ব্রিচ, একই মানে কি বলবো ভাগ, ওদের মধ্যে যে বিভেদ, সেই যে সৃষ্টি হওয়ার যে ভয়টা, সেটা কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রও পাচ্ছেন। যদিও কিন্তু তিনি বিদুরের সামনে বলেছেন that his decision is the ultimate one, and this game of dicing will absolutely the game of dicing is going to happen, and the decision is absolutely
ইরিভোকেবল, কোনোভাবেই এই ডিসিশনটা চেঞ্জ করা যাবে না। কিন্তু উনি একান্তে তার যে ছেলে, তার হিজ এল্ডেস্ট সান দুর্যোধনা, তাকে কিন্তু উনি বোঝাচ্ছেন, at a breach of the kingdom perishes. So here Dhritarashtra says, whatever Dhritarashtra says, he says like a very insightful king. Okay, যার মধ্যে সেই অন্তর্দৃষ্টি আছে, এবং যিনি বলছেন at a breach the kingdom perishes. Perishes means destroys. Okay, perishes means destroys. Therefore, avoid it, son. You have received what tradition says is the first obligation of a father and a mother to their son. So, first obligation, অর্থাৎ প্রথম যে অধিকারটা, যেটা তোমার একজন বাবা এবং মায়ের কাছ থেকে পাওয়ার কথা, paternal and ancestral rank. So, what Duryodhan has received? He has received the paternal and ancestral rank. That means the rank of being the king, or rank of the king of Hastinapur, king of city of elephant, তাই তো? হস্তিনাপুরের রাজা হওয়ার যে র্যাঙ্ক, যে সৌভাগ্য, যে মানে কি বলবো ফেট, সেইটা কিন্তু দুর্যোধনের সঙ্গে আছে, এবং that is the supreme bliss that Duryodhan can receive from his father and mother. Okay, you have been taught and made sufficient in science. You have always been cherished in the house, and you stand first among your brothers in the kingdom. So these are the achievements that Duryodhana has obtained, has gained due to his birth, due to his existence as the eldest son of the king of Hastinapur. Okay, do you find no virtue in it? বলছে তুমি তো যথেষ্ট পেয়েছো। দুর্যোধনকে বলছে যে তুমি সবকিছু পেয়েছো, তুমি তোমার তুমি ধৃতরাষ্ট্র, দ্যাট ইজ দ্য কিং অফ হস্তিনাপুরের ছেলে তুমি, এবং সেই হিসেবে তুমি যুবরাজ, তুমি পরবর্তী রাজা হবে, এবং তোমার সমস্ত ভাই তোমার সঙ্গে আছে। ইউ স্ট্যান্ড ফার্স্ট অ্যামং ইয়োর ব্রাদার্স, তুমি তোমার ভাইদের মধ্যে সব থেকে প্রথমে আছো, এবং তুমি হচ্ছে উত্তরাধিকারী। ঠিক আছে, এবং তোমার কি মনে হয় না যে এর মধ্যে কোন রকম ভার্চু আছে? মানে এটাই তো যথেষ্ট তোমার পক্ষে। এটা কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। ইউ হ্যাভ বেটার ফুড অ্যান্ড ক্লোদিং দ্যান অর্ডিনারি ফোক ক্যান ফাইন্ড, সিন্স ইউ হ্যাভ গট অল দিস স্ট্রং আর্মড প্রিন্স। ওকে, সো হোয়াই ডু ইউ গ্রিভ মাই সান? তুমি সবকিছু পেয়েছো, তুমি বেটার ফুড পাচ্ছ, বেটার ক্লদিং পাচ্ছ, তোমার খাওয়া মানে আহার বস্ত্র এসবের কোনো অভাব নেই, তো তোমার মনে হয় না যে তুমি যথেষ্ট পরিমাণে পাচ্ছ? সো হোয়াই ডু ইউ গ্রিভ? হোয়াট ইজ দ্য রিজন অফ ইউর সরো? গ্রিভ মানে হোয়াই আর ইউ সরি? গ্রিভ মানে হচ্ছে দুঃখ, ঠিক আছে, দুঃখ প্রকাশ করা, এক্সপ্রেসিং ওয়ান সরো। My son, commanding always this great and prosperous kingdom bequeathed by father and grandfather, you shine as the Lord of gods shines in heaven. So Dhritarashtra here tries to convince Duryodhana that he should not proceed with this plan, because being an insightful king, he can understand quite well that something destructive is going to happen. I know that you are perceptive. So perceptive means understanding, মানে যেটাকে বলে সেন্সিটিভ, মানে বুঝতে পারা যায়, যে বোঝে, সবকিছু বোঝে। ওকে, দেন হোয়াই হ্যাজ দিস সোর্স অফ গ্রিফ? তুমি তো সব বোঝো, তুমি তবু কেন দুঃখ করছো? দ্য মোর ডলোরাস ওয়েলড আপ for you. Dolorous means something very sorry, মানে প্রচন্ড দুঃখের কিছু, এত কেন দুঃখ তোমার মধ্যে ঘনীভূত হয়েছে আর কি। Pray tell me, so what is the reason of your grief? Tell me.
ধৃতরাষ্ট্র বলছেন তোমার কাছে সবকিছু আছে, ইউ হ্যাভ এভরিথিং, ইউ আর গোয়িং টু বি দ্য নেক্সট কিং অফ দিস সিটি অফ এলিফ্যান্ট, and you have everything that a man can have, so what is the reason of your grief? এটা বলতে বলছেন ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে। So what is the reply that Duryodhan gives to his father? Duryodhana said, evil is the man who looks to how he eats and dresses. No is the man, they say, who is incapable of indignation. So he says that evil is the man who looks to how he eats and dresses. মানে কেমন কি খাবো কি পরবো সেইগুলো মানে একেবারে ইভিল পারসনসরা দেখে, এটা আমার দেখার বিষয় নয়। নো ইজ দ্য ম্যান, দে সে, অর্থাৎ প্রবাদে আছে, দে সে মিন্স প্রবাদে আছে, মানে প্রবাদ বলছে। প্রবাদ মানে কি, মানে প্রচলিত কথা। So no is the man, they say, who is incapable of indignation. Indignation means, indignation মানে কি জানিস? What is the meaning of indignation? Anybody? Sarwar, tell me, what is the meaning of indignation? Do you know? Anybody? ধিক্কার টাইপের নাকি ম্যাম? ম্যাম অ্যাঙ্গার, রাগ, ক্রোধ। Right, anger. Anger, okay, resentment, anger, এগুলোকে indignation বলে, okay? So he says anger বলতে পারিস। A kind of annoyance, বিরক্তি, anger, এগুলোর সঙ্গে indignation কে associate করা হয়। So according to Duryodhan, যার মধ্যে সেই রাগ নেই, সে হচ্ছে he is a very low person, মানে তোমার মধ্যে যদি সেই রাগ না থাকে, সেই resentment না থাকে, then you are a very low person, okay? নিম্ন প্রকৃতির মানুষ আর কি। A common fortune, my lord, does not delight me, and having seen the fortune that seems to blaze forth at the Ponteos, I suffer. So, common fortune, according to Duryodhan, what Dhritarashtra has said is of common fortune. Okay, মানে হস্তিনাপুরের রাজা হওয়া বা যা যা ও পেয়েছে সেগুলো সব কমন ফরচুন হয়ে গেছে, সাধারণ কিছু, মানে ভাগ্যবশত যেটা পেয়েছে সেটা কিন্তু নাও দে ফেল টু ডিলাইট হিম। ডিলাইট মানে কি, আনন্দ পাওয়া, তাই তো? এটা কিন্তু আমাকে কোনোভাবে আনন্দিত করছে না। and having seen the fortune that seemed to blaze forth at the Ponteos, I suffer. Ponteos অর্থাৎ son of Kunti, okay? Ponteos means son of Kunti, that is পাণ্ডবস, অর্থাৎ এখানে যুধিষ্ঠিরকে মেনলি বলা হচ্ছে। যুধিষ্ঠিরের ওখানে যে ধরনের আমি মানে ফরচুন দেখেছি, ওয়েলথ দেখেছি, প্রাচুর্য দেখেছি, গ্র্যান্ডিওর দেখেছি, সেটা দেখে আই সাফার, আমি প্রচন্ড পরিমাণে সাফার করছি, দুর্যোধন বলছে। I have seen all of earth subject to Yudhishthira's sway. So what he has witnessed, that Yudhishthir is now the emperor of this earth. সমস্ত আর্থে, সমস্ত বিশ্বের, পৃথিবীর যারা রাজা তারা সবাই কিন্তু now they surrendered themselves to Yudhishthira. নিজেদেরকে সারেন্ডার করেছে, they are subject to Yudhishthira's sway. Sway means a control here, ঠিক আছে? predominance, control যেটাকে বলা হয়, sway. And still I stand steady here, still alive. So you can notice the kind of resentment, the kind of hatred that Duryodhan
uh, Duryodhan really cherishes in his mind for the Pandavas. পাণ্ডবদের এগেনস্টে যে হেট্রেডটা, যে ঘৃণাটা, সেটা কিন্তু একদম ছত্রে ছত্রে মানে ও যা যা বলছে তার মধ্যে এক্সপ্রেসড হচ্ছে, প্রকাশ পাচ্ছে। I speak to you in pain, like prostrate serfs. Serfs মানে হচ্ছে যে যেটাকে আমরা বাংলায় বলি কৃতদাস, ওকে, সার্ভেন্টস। লাইক প্রস্ট্রেট মানে যে একদম ইয়ে হয়ে শুয়ে থাকা, মানে ডাউনওয়ার্ড হয়ে উপর হয়ে যে পড়ে যাওয়া বলে না, উপর হয়ে পড়ে থাকা, মুখ থুবড়ে পড়া আর কি, প্রস্ট্রেট সার্ভস। অ্যাপিয়ার দ্য কাইথ্রিকাস, the Kourakas, the Karakaras, and Lohajangas in Yudhishthira's household. These are the names of some states, and kings of these states are mentioned here, who actually surrender themselves to Yudhishthira. ওকে, এবং তারা তাদের যুধিষ্ঠিরা হাউস হোল্ডে এদেরকে দেখেছে প্রায় কমন পিপলের মতো, কৃতদাসের মতন তারা অ্যাপিয়ার করছেন। তাদের হাব ভাব দেখে তাই মনে হয়েছে যে যুধিষ্ঠিরের কৃতদাসের মতন যেন দুর্যোধনের মনে হয়েছে যে তারা ভাব করছেন আর কি, তারা প্রায় কৃতদাস হয়ে গেছেন যুধিষ্ঠিরের। The Himalayas and oceans and marshes that produce all the gems serve like the lowliest in Yudhishthira's household. তাহলে যুধিষ্ঠিরের হাউসহোল্ডে এই সমস্ত কিছু একদম তুচ্ছ মনে হচ্ছে, যেন এতটাই ঐশ্বর্য, এতটাই ওয়েলথ আছে। লর্ড অফ দ্য পিপল, Yudhishthira deemed me the elder and his better, and paying many compliments, he charged me with the collection of the tributes. So here এই যে এই কথাটাতে বোঝা যাচ্ছে Yudhishthira actually values Duryodhan very much. Yudhishthira respects him quite, he is a respectful person, and so he respect Duryodhana also. দুর্যোধনকে যথেষ্ট ভ্যালু দেয়, এবং যুধিষ্ঠির বিভিন্ন রকমের কমপ্লিমেন্টস দিয়েছে দুর্যোধনকে, এবং তাকে কি কোন চার্জে রেখেছে, যে কালেকশন অফ ট্রিবিউটস, মানে বিভিন্ন রাজারা যে যে ট্রিবিউট গুলো আনছে, যে যে গিফটস গুলো আনছে সম্মান জানাতে, সেই সম্মান জ্ঞাপন করার জন্য যে জিনিসগুলো আনছে সেগুলো কালেকশনের চার্জে কিন্তু তাকে রাখা হয়েছিল দুর্যোধনকে। এবং দুর্যোধন দেখেছেন তাহলে কাছ থেকে যে কি কি ট্রেজার্স, কি কি ঐশ্বর্য যুধিষ্ঠির পেয়েছেন। Of the treasures that came in superb and fetching any price, they are charming, they are superb, and they are really invaluable, actually invaluable, অমূল্য জিনিসপত্র পেয়েছেন। Neither the near end nor the far end could be seen there. মানে এতটাই বিপুল পরিমাণ ট্রেজার ছিল যে কোনো এন্ড দেখা যাচ্ছিল না, এপার থেকে ওপারে দেখা যাচ্ছিল না যে কি আছে, এত ঐশ্বর্য পেয়েছে। ভারত, as I received the wealth, আমি যখন মানে ওয়েলথ গুলো, যে গিফট গুলো আসছিল, সেই গিফট গুলো যখন আমি রিসিভ করছিলাম, মাই হ্যান্ড ডিড নট হোল্ড আউট, আমি মানে কোনো রেস্ট পাইনি, আমার কখনোই হাত থেমে থাকেনি। I was still tired from receiving the treasures fetched from distant parts when the givers had already departed. মানে এতটাই ট্রেজার ছিল যে যারা দিয়েছে তারা দিয়ে চলে গেছে, তাও কিন্তু মানে দুর্যোধন কালেক্ট করে শেষ করতে পারেনি, এত সম্পত্তি, এত ট্রেজার্স। ওকে, তারপর কি ঘটেছে? মায়া। সো এখানে আবার সেই ময় দানবের কথা হচ্ছে, ডেমন, he is a Maya demon. Maya had built a lotus pond that seemed full of water but was made out of crystal with jeweled water pools. I have seen it. So কি ঘটেছে ওখানে?
ওখানে একটা লোটাস পন্ড বিল্ড করা হয়েছে, যেটা মনে হচ্ছিল যেন ফুল অফ ওয়াটার, এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের ক্রিস্টাল ছিল, জুয়েলড ওয়াটার পুলস ছিল, তার মধ্যে বিভিন্ন জুয়েল ছিল, বিভিন্ন দামি ধন রত্ন মণি মাণিক্য ছিল, যেটা দুর্যোধন দেখেছিলেন। I pulled my clothes and the wolf belly laughed at me. So when Duryodhan thinks that there is a pond, there is a lotus pond, and he actually pulled up his clothes, মানে যেন জলে নামার আগে যেমন করে আমরা আমাদের কাপড়টা তুলে ধরি, তেমনি করে কাপড়টা তুলে ধরে যখন যেতে যাচ্ছে, then the wolf belly laughed at me. Wolf belly is the name of Bhimasena. Okay. Bhimasena. ভীমসেন বাংলায় যদি বলি, যুধিষ্ঠিরের পরের ভাই, ওয়ান অফ দ্য পান্ডবাস। উলফ বেলি বাংলায় তাকে বৃকোদর বলা হয়, ঠিক আছে? বৃকোদরেরই এখানে ইংলিশ ট্রান্সলেশন হয়েছে উলফ বেলি। বৃক মানে হচ্ছে উলফ, নেকড়ে। উলফ বেলি laughed at me as at one who is destitute of treasure and confounded by the superior wealth of his enemy. If I could have, I would have killed the wolf belly. মানে এতটাই রাগ হয়েছে দুর্যোধনের ওর হাসি দেখে। অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ওয়াজ নট পন্ড, ওকে? যেটা পন্ড ভেবে, যেটা কুকুর ভেবে দুর্যোধন পুরো কাপড়টা সাবধানে তুলে ওটা পার হতে যাচ্ছিল, সেটা অ্যাকচুয়ালি খ্রিস্টানের তৈরি একটা জায়গা, যেটা এতটাই স্বচ্ছ ছিল, এতটাই ট্রান্সপারেন্ট ছিল, যে যেটা মনে হয়েছিল ওর লোটাস পন্ড। এবং সেটা দেখে উলফ বেলি, দ্যাট ইজ ভীমসেন, কিন্তু প্রচন্ড জোরে হেসে ফেলেছিল। এবং সেটা কিন্তু দেখে দুর্যোধন একদমই হজম করতে পারেননি, এবং বলছে যে আমি যদি পারতাম আমি তখনই কিন্তু ভীমসেনকে মেরে ফেলতাম। টু বি ডিরাইডেড বাই আ রাইভাল বার্নস মি। ভারত ডিরাইডেড মিনস হচ্ছে রিডিকিউলড। রিডিকিউলড মানে কি? হাস্য কৌতুক করা, মানে যাকে নিয়ে, যেটাকে আমরা কি বলি, মজার পাত্র বানানো, বাট অফ রিডিকিউল বলে না? তো ডিরাইডেড বাই রিডিকিউল করেছিল আর কি সেটা। সেই মানে তাকে ভীষণ ভাবে হেসে ফেলেছিল সেটা দেখে। তো সেইটা কিন্তু দুর্যোধনের ক্ষেত্রে একদমই সেটা স্যুট করেনি। বলছে যে আমি যদি পারতাম আমি কিন্তু ভীমসেনকে তখনই মেরে ফেলতাম। Bharata, once again, when I saw a similar pond full of lotuses, I thought it was likewise made out of crystal, and I fell in the water king. তো আবার যখন সিমিলার পন্ড দেখলো, তো তখন সেটা ভাবলো দুর্যোধন যে সেখানে পড়ে যে সেটা ল্যান্ড, কিন্তু সেটা অ্যাকচুয়ালি লোটাস পন্ড ছিল। কৃষ্ণা অ্যান্ড পার্থ, কৃষ্ণা অ্যান্ড পার্থ মিন্স কৃষ্ণ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ, অ্যান্ড পার্থ অর্জুনা। Okay. Laughed at me aloud, and so did Draupadi and women, offending my heart. তো এইটা দেখে কিন্তু এরা সবাই হেসেছিল, and Duryodhan became really offended. So today I end this session with this line. Okay. আমরা এন্ড করছি আমাদের ক্লাসটা, বিকজ সো আমরা নেক্সট ক্লাসে এখান থেকে শুরু করব। meanwhile you should read these parts well, and আমি কিন্তু নেক্সট দিন কিছু কোয়েশ্চেন্স করব, তো সেই অনুযায়ী একটু পড়াশোনা করে আসবো। ওকে ম্যাম, আপনি গ্রুপে যেটা শেয়ার করেছেন ওই ক্লাসরুম, গুগল ক্লাসরুমে, পুরো মহাভারতের ওই সিকুয়েল অফ ডাইসিং আর ডাইসিং এ যেটা আছে, অনেক তো পুরোটা আছে ওর মধ্যে? না না, পুরোটা নেই, ওখান থেকে আমি পড়াচ্ছি। হ্যাঁ, আমি বলে দেব ওখান থেকে তো কোন পেজ। হ্যাঁ, আমি ওটাই দেখলাম ম্যাম, 800টা পেজ, তো অত করা যায় না? 800 পেজ নয়, তার মধ্যে দেখবি কন্টেন্ট পেজ, যেটা 31 নম্বর পেজ, দেখবি কন্টেন্ট পেজে দুটো জায়গা মার্ক করা আছে, ডাইসিং আর সিকুয়েল টু ডাইসিং, শুধু ওই পোরশনটুকু আছে তোদের। ওকে, ও আচ্ছা আচ্ছা ম্যাম, হ্যাঁ ওটা দেখে নিস একটু, ওটা দেখবি 31 নম্বর পেজে আছে, লেখা আছে কোনখান থেকে কত। ওকে, ঠিক আছে, আজকে তাহলে এখানে আমরা এন্ড করছি।
থ্যাংক ইউ ম্যাম। Thank you, ma'am. থ্যাংক ইউ। ম্যাম ম্যাম হ্যাঁ, যাওয়ার আগে বলো। ম্যাম এই টাইমে না প্রচন্ড ঘুম আছে ম্যাম, কি বলবো, অন্য আজকে টাইমটা একটু একটু ফাঁকা দেরি হচ্ছে হয়ে না। গেছে, মানে কিছু একটা সমস্যার জন্য লোডশেডিং চলছিল, বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইস্যুস এর জন্য। যখনই কারেন্ট এসছে তখনই আমি রিজিউম করেছি, ওকে? সেই জন্য ম্যাম আমি এইটা চেষ্টা করছি আমি অন্য সময় যদি করা যায়। প্রচন্ড প্রচন্ড ঘুমে যে ম্যাম এই টাইমটা মানে অটোমেটিক ঘুম চলে আসে, বেডে একটু রেস্ট করলে ঘুম চলে আসে, ওই কারণে লেট হয়ে যায় প্রতিদিন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আছে, আমি ম্যাম দেখছি যদি অন্য কোনো সময়। কখন তোদের সেটাই, কনভেনিয়েন্ট টাইম কখন? ওই 11টা 12টার দিকে ওই দিকটাই ভালো হয়, ওইদিকে আচ্ছা, কোনো ঠিক কাজও আছে, থাকে না। আমি চেষ্টা করছি, দেখছি মেসেজ থ্যাংক করছি। ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ।